Пайgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bir kavim bir жерге çoğulup, oşol jerde Allah Taala'nın Kur'an'ını okugan bolsa, Allah Taala'nın mıyzamdарын oşay özara bölüşüp, uşul adal eken, uşul aram eken dep bir Kudayga başı iýүүлүgүn görsetken bolsa, oşol jerge Allah Taala'nın tınççılığı düşöt, Allah Taala'nın meýrimi oşol jerde orup alat, perişteleri kurçap alat. Allah Taala janındagy periştelerge oşol jerdegi pendelerin görüp syymyktanat dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat. Hurmatly bir togandar, bugün mana uşul jerde jalan Kuday degen kançalagan miňdergen insanlar jüröt. Bir oşolardın içinde uşul jerge gelip bir şu hakikattарды ugaly, din ugaly, şariat ugaly, Kuday jönünde bir sözdördi ugaly dep gelgen bir uç insan oturaslar. Niyetke jaraşa Allah Taala Kudayım buyursa, uşul jerde dua tilekleribizden bardy kabul bolat. Uşul jerden urmaty menen Allah Taala günöөлөрübüzdü geçiret. Allah Taala tilegibizge jetkiret degen jakşı niyet menen oturaly. Urmatly bir togandar, birinçiden oşo Kırgızstan elinden el jeribizden bardyňyzlarga salam aytkanга ruhsat beriňizler. Kudayım mına uşul jerlerge jetkirip gelip atabız. Eň alys jerlerde jürüp atasızlar. Bugün gelgiçe özü bir sutkada uşul jerge araň dettik. Hurmatly bir togandar, uşul jerde bayağı peşene termenen üy bülömdü bagaýyn, uşul jerge gelip bir işteyin, adaldan rızkı tabayın degen niyet menen gelip atasızlar. Kudayım kabul kılsın, tapkan tutkanlarıňarga bereke versin. Mına üýünleri ugulgan narise balдар jüröt. Uşulardy adal rızkı menen bagyp çoňoýtup, oşolardyň jakşylygyn görüşdi Kudayım nasip kılgan bolsun. Anan mekenge bolgon süýüňizler bar, dinge bolgon süýü bar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ya eyyuhellezine amenu taqullaha bel tanzur nafsum ma qaddamat liğad vettakullah innallaha habirun bima ta'malun. O iman geltirgen pendelerim deyit. Allah Teala'ga iman geltirgen, ahiret gününe yişengen pendelerim, siler Allah Teala'dan korkula. Silerden har biriňer ertenki gününe yemne kamdadı, yemne nerseni ertenki kıyamatına jönötüp koydu. Oşonu bir garap koysun. Allah'dan korkula, Allah Taala bardyk nerseden habardar dep Kur'an-ı Kerim'de uşunday buyuruýt. Hurmatly bir togandar, hurmatly ejekeler, karındaşlar, bu jerde yenelerimiz bolgon, har bir ayal zat yene bolup eseptelinet. Yenenin ordu degen bul hiç kim almaştıra albay turgan orun. Hurmatly bir togan oşondoy baktululuktu silerge nasip kılgan ayal zatın bizdin dinimiz uşu adamdın başına koygon. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaga gelelekten murun hurmatly bir togan Arap jarym aralında uşunday dünyanın kança bir buruçunda uşunday bir jaman adat payda bolup ketkenle adamdardy uşentip turup adamlar kız balaluu bolup kalsa oşo kız balaluu boldum degenden göçöge basalbay kalıp anan alparıp turup tirüylöy kızların gömgön adat payda bolup ketken. Adamdın bul kılığın adamzattın jer beti götür albay kılgan uçur bolgon. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip anan adamdardı uşunda enenin urmatı İslamdağı enenin urmatın tanıtıp İslamdı adamlar kabul kılıp uşunda İslam menen jaşap kalgan uçurlarda bir günü sahabalar menen oturup oşol jerde siler kim eleňer İslam silerdi kim kıldı degende sahabalardan biri ya Rasulallah biz kim elek bizdi din emne kıldı din kanday darajaga jetkirdi men aytyp bereyin dep ordunan turup biz jahiliyet uçurunda İslamdan murunku karangı uçurlarda kızlarыбызды alparıp gömötelek kançalagan koş boylu eneler oşentip turup al кезде uzi başka nerse bolgon emes. Uşu kursagımdağı bala kız bolup kalsa erteň alparıp turup öldürüşet dep oşogo çydabay turup enenin jürögü Mekkenin jarlarına barıp sekirip toğlarından sekirip kançaları can kıygandar bolgon. Kançaları jandın kımbatınan töröp oşo kız balasının gömgөнгө razı bolup aman kalgan uçurlar bolgon. Hurmatly bir togan oşol uçurda da jahiliyet uçurunda men dagı kız duu boldum. Kızdı olganda oşo jaratkan Allah Taala kızım menen maga uşunday süýüp berdi. Kızımdı uşunday jakşı göretelem. Birok kızım testiyer bolup 2-3 yaşka çygyp bari beri çurkap kalgan uçurlarda Mekkenin bir çetinde turganımda ey balança kızın çoňoýup kaldygo degen sözdördi ukdum. Bul sözdün törkünü emnele anı jakşı tüşünetelem deyt.
Al uçurlarda oşonday je kızыңды gömösüң, je bolboso adamlar seni menen alaka kılbayt, sen adamdan sürülüp kalasың деген белгеле дейт. Adamdardын канчасы ошентип сүрүлүп адам катарында көрүлбөй калат эле. Ошондон ачууланып келдим. Ошол кезде аялдардын эч укугу жок эле. Мен ушундай аялыма kızыңды таякелерин алып барып келейин дедим. Ошол кезде сөздүн төркүнүн түшүнөт эле. Анан кызымды жуунтуп жакшылап кийинтип, таякелерине барасың деп, ушу жүрөгү сыздап, аялым акыркы сапарга кызын менин колума карматкан эле. Мен бир күн мурун даярдап койгон чуңкурдун жанына ээрчитип бардым. Kızımdı akırın baykatpay turup bir türttüm. Oşol uçurlarda çuңkurga түшпөй men giyimimdi karmap, ateke giyimin gir bolup kaldı dep giyimimdi güyüp atat ele. Dagı bir çındanıp gözümdü jump, dagı bir jolu türtüp anan gömdüm. Ушундай окуялар болгон деген учурларда ошол жердегилер ыйлап, пайгамбарыбыздын мубарак, берекелүү ушу жаштары сакалдарынан тамчылап турганда сахабалар ey баланча, пайгамбарды сен кайгыртып койдуң деген учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок, ушул окуяны дагы бир жолу кайталап бер деп, дагы бир жолу кайталатып туруп, анан силер ким элеңер, ислам силерди ким кылды деген. Урматтуу бир тууган, ушул жерде алыс жерлерде жүрөбүз, эмне үчүн? Тарыхтагы мисалдар, ар бирибиз ушундай менен, бир мисалдар менен, бир өрнөк кылып, бир адамдарды өрнөк кылып, Кураныбызды астыбызга өрнөк кылып туруп жашаганда, анан бир жакшылык жолдорго барат экенбиз. Дүнүйө деген ушундай кыска дүнүйө, арзыбаган нерселер болот экен. Азыр көзүбүзгө жалтырак, жултурак көрүнүп аткан, бир 10 жылдан кийин эскирип, эч кадыры жок болуп калат экен. Ушундай бул дүнүйөгө жаңы нерсе эскирет, жаш карыйт. Бул дүнүйөдө ушинтип туруп жаңы келгени барып туруп ошентип туруп бир күнү эскирип жер астында калат. Бардыгыбыз ошон үчүн арзыбаган дүнүйөгө алдатпай, урматтуу бир туугандар, ушундай алыс жерлерде жүргөндө ыйманыбыз менен бир болуп, качан ыйман менен жашап, качан Алла Таала деп жашап, Аллага кулчулук кылып жашап калганыбыздан анан жакшылык жолдорду табабыз. Урматтуу энелер, алыс жолдо жүрөсүңөр, бардыгыбызды кубандырып аткан бул жерде 80-90% бардыгы жоолук салынып, ушул жерде барыңыздарды, ошо кийген кийимиңерден ушул жерде ыймандуулар отурат, намаз окугандар отурат. Иншалла биздин келечегибиз бар деп, ушул жерде бир үмүттөнүп, бардыгыбыз жүрөгүбүздөн сүйүнүп отурабыз. Кудай Таала кут кылган болсун. Эне деген ушундай мектеп болот, эне деген дүнүйөнүн, үйдүн очогу болот. Bir жерге барган учурларыбызда энелик даражаларыбызды түшүрбөйлү. Энелик даражаларыбыз эмне нерсе менен көтөрүлөт дегенде ыйман менен көтөрүлөт, адеп менен көтөрүлөт, балага болуп берген тарбия менен көтөрүлөт, үйдөгү жайган дасторконубуз менен көтөрүлөт. Bir үйгө эне жок үйгө ушундай энени ыйык кылып, энени улуу кылып жаратыптыр Кудай Таала. Bir жерге конокко барсаң, ошол жерде 100 эркек кызмат кылса дагы аял жок үйдө ал окшошпойт экен. Адам эмне жегенин билбей туруп кетет. Ошондой берекенин бардыгын энеге жаадырган Алла Таала, үйдүн жылуулугун энеге жаадырган. Карасаңыздар, баланын эркелегенин энеге жаадырган. Ошон үчүн бардыгыбыз ыйманыбыз менен бололу. Качан энелер өзүнүн ыйманы менен болгондо, адеби менен болгондо, динди карманып жашаганда анан балдар тарбиялуу болот. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз балдарыбызды жакшылык менен тарбиялашты Кудайым насип кылсын. Үйдө балдарыбыз ушул жерде алыс жерлерде жүргөндө, үйлөрүбүздө дагы балдарыбызга эмне тамак берип атканыбызды, үйгө кимдер келип кетип атканын бардыгын контролдоп, бардыгын ошону эсеп кысапка алып жашоо бул эненин милдети экен, үйдөгү аял затынын милдети. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу 4 сөз айтыптыр, бирок дүнүйөнү титиреткен. Азыркы аалымдар айтат, энени даңктаган, энени мактаган китептерди, том китептерди жазды. Бирок ошонун бардыгы айланып келип пайгамбарыбыз бир 4 сөз менен түшүнгөн, ушу бир сүйлөмдүн тегерегин тегеректеп эле жаза берет адамдар дептир. Ал эмне сөз десе, ал-жаннату тахта акдамил уммахат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте Jannat, beyiş, biz arzып atkан, biz nafsibis менен күрөшүп аткан, biz 60-70 жыл талпынып Алла Тааладан дуа кылып аткан, үмүт кылып аткан бейиш бул энелердин таманынын астында дейт. Энелерге кызмат кылсаңар, анан бейиш силердики дейт.
Ошон үчүн урматтуу бир тууган, силердин даражаңар кажер экенин жакшылап билели. Ошончо даража бергенден кийин ошону даражаны сактап калуу дагы ар бирибиздин милдетибиз. Аалымзаттар, устаздарыбыз айтат: "Эй адамзат, өзүңө берилген даражаны бир карап көр. Сага 10-чы этаждагы даражаны берсе, сен ал жерден бир Алла Таалага каршы иш кылып атып кулай турган болсоң, жерге кулабайсың. Кайра 10 этаж жердин астына кирип кетесиң" дейт. Бир этаж даражалуу болсоң, бир этаж жердин астына киресиң. Ошон үчүн даражаң кажерде экенин бил дейт. Урматтуу бир туугандар, энелерге ушундай Алла Таала улуу даражаны берген. Кичике эле бир амал кылат экен, андан кийин Кудай Таала өзүнүн бейиши менен сыйлап алат экен. Эркек менен аял окшобойт. Эркекке чоң милдеттерди Алла Таала жүктөгөн. Урматтуу бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам энелерге ушундай хадис айткан: "Кайсы бир аял заты 5 маал намазын окуса, орозосун тутса, намысын арамдан сактаса, өзүнүн өмүрлүк жары, ак нике менен үйлөнгөн жарына баш ийген болсо, ошо бейиштин каалаган эшигинен кирсин" дейт. Урматтуу бир тууган, аял затынын бейишке кириши, аял затынын бактылуу болушун Алла Таала оңойлоштуруп коюптур. Балдардын бакыты дагы, урматтуу бир тууган, ар бир ата-эне балам бактылуу болсун, балам кор болбосун, барам зар болбосун деп ар бирибиз тилейт экенбиз. Бирок ушул жерден пайдаланып айта турган нерсе, бардыгыбыз, урматтуу бир туугандар, тарыхтардан, улуулардын сабагынан сабак алып, өзүбүздү дайыма жүрөгүбүзгө ушул нерселерди сактап Алла Таалага жалынып жалбаралы. Бардык нерсе эненин сүтүнөн башталып, анан тарбия баланын ошо жетилгени, баланын эр азамат болгонуна эненин себеби эң чоң болот. Ошону эч убакытта унутпайлы. Балабызга эмне тамак берип атабыз, күндө канча дуа кылып атабыз, канча жалынып жалбарып атабыз, эмне тарбияны берип атабыз дегенди ар бирибиз ойлонолу. Тарыхта өткөн бардык улуу заттар, Имам Бухари деп биздин динибизде Кур'ан-ы Карим, Алла Тааланын китеби Кур'ан, Кур'андан таппай калган нерсени пайгамбарыбыздын хадистеринен издейбиз. Пайгамбарыбыздын хадистерин эң чоң көлөмдө, эң таза кылып жазган, эң ишеничтүү деп жазган Имам Бухари деп, мына Бухарадан өткөн улуу зат өткөн. Карасаңыздар, ошо киши дагы менин Имам Бухари болушума менин энем себеп болду деген улуу заттардан дагы бир ушу дүйнөнү титиреткен аалымзат айтат: 5 жашымда энем Кур'ан жаттатып бүтүрдү. Багдадда жашайт элек, Багдадтын ушундай кышкы шамалдары адамды ушинтип ичиркентет эле дейт. Бирок апам ошо 5-6 жаштарымда балам деп төшөктөн тургузуп, эркек бала үйдө намаз окубайт, эркек бала мечитке барып окуйт деп, ошентип жетелеп мечитке алып келет эле. Ошондо кембагал жашайт элек, жолдон ошентип үйшүгөн учурларымда өзүнүн этегиндеги көйнөгү менен ороп, мени үйшүтмөй мечитке киргизип ийип, эшиктин астына күтөт эле. Мечиттейин дуа кылдырып, мечитте адамдар менен, жамаат менен намаз окутуп туруп, апам үйүнө алып кетчү эле, дайыма дуа кылат эле. Ошо апамдын дуасы менен, апамдын кылган мээнети менен ушундай имам болдум, ушундай улуу болдум, ушундай адамдарга жол көрсөтө турган Кудай Таала даража берди деген. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз энелер экенбиз, балдарыбызга тарбия берели. Бул дүйнөдөгү эң негизги нерсе, бул дүйнөдө байыш эмес, бул дүйнөдө атак даңк эмес, бул дүйнөдө Кудайга ибадат кылуу үчүн жаратылганбыз. Андайын Алла Таала ушундай Кудай Таала белек кылып берген наристелерибиз, боор этибизден жаралган балдарга жакшы тарбия берип, Кудайды таанытып коюп туруп өтүү, бул эң чоң утук болот. Урматтуу бир туугандар, илгери Умар ибн Абдул Азиз деген улуу падыша болгон. Ошо киши падышалыкка келген учурларда ошентип көчөлөрдө кайырчылардан адам басалган эмес дейт. Бир мамлекетти 5 жыл башкарып, 5 жылдан кийин падышалыктан түшүп кетип атканда адамдар бири-бирине зекет берели десе, зекетти ала турган кембагал табылбай калган экен. Карасаңыздар, байлар ушинтип зекеттерин алып келип, ушу адамдарга, кембагалдарга таратып бер десе, кембагал жок, сен тети тоолорго алып барып чачып койгун. Зекетиңди буудай, арпа кылып тоолорго чачкының, тоолордон анан куштар жесин деп, ошондой заманга жеткен экен. Карасаңыздар, ошол киши дүйнөдөн өтөт. Өтүп ошол заманда Абул Мансур деген бир улуу киши падыша болуп отурат. Падыша болгон учурларында анан ошо
oşo aymaqtagı Muqatil ibn Süleyman degen çoğ alım bolgon eken. Oşo alımdı taktısına oturup padişa alımdı çakırat eken. Ustazım, meni Allah Taala nasip kılıp oşo taktı alıp kelip oturguzup atat, padişa kılıp atat. Maga bir nasihat kıl. Oşo eldin amanatın moynuma alıp atkanda men adaşıp kalbayın dep bayağı alımdan nasihat suraganda padişam degen eken. Men saga azыр nasihat kılam, biroq uqqan nerselerimdi misal kılıp nasihat kılayınbı je özümdün görgön nerselerimdi misal kılıp nasihat kılayınbı degende oşo жаңы padişa bolgan Abul Mansur uşunday degen eken. Ustazım, sen görgön nerseleringdi misal kılıp turup maga nasihat aytçı degende Muqatil ibn Süleyman uşunday degen eken. Men saga okşogon iki padişanı gördüm degen eken. Biri Umar ibn Abdülaziz boldu. Janagı men aytkan padişa karasaňızlar, oşo kişi ölüp ölüm töşөгүндө jatkanda men janına bardım. Janına barganda baldары 11 balası var eken. Oşo 11 balasına 18 dirham uşunday muras kaltırdı degen eken. 18 dirham bolbogon bir akça 11 balaga eç nersesine jetpegen, başka eç nerse kaltırbadı deptir. Baldары aldı dagı oşonun 5 dirhamın alıp barıp atasına kepin satıp gelişti. Dagı 4 dirhamın alıp barıp mürzödön atasın göme turgan jeri satıp alıştı. Özülörüne bolgonu 9 dirham kaldı. 9 dirham bir adam gömülö turgan jer, anan bir adamda oroy turgan kepinden akça sala deyt. Oşol uçurlarda men suradım. Padişa, ölüp ketip baratasın, hiç muras kaltırıp apsın, artında 11 balan kalttır degen uçurlarda aytты deyt. Men baldarıma muras kılıp takıvalıkты kaltırdım. Kudaydan korkuunu kaltırdım. Allah Taala'nı tanıgandı kaltırdım. Eger oşol ak jolda boluşkan bolsa Kuday Taala özü kepildigini alat. Jok aramga kaça turgan bolsa bulardın aram jolgo barışına sebepçi kılıp men dünya taştay albayım dep dünyadan ötüp ketti degen eken. Andan keyin da bir padişa gördüm. Aldağı ölüm töşөгүндө jatkanda janına bardım. Janına barganda anında takdir eken, anında 11 balası var eken. Ar bir balasına sandık altın, sandık gümüştörді kaltırıp attı. Uşunday gözdün joğusun algan bayılıktardı kaltırdı. Uşentip dünya menen koştaşıp ötüp ketti. Andan keyin kança bir jıl öttü. Jakın arada men akırın uşu to tarapka çıksam bir koşun, bir mamleketти kaytargan armiya ketip atıptır deyt. Yüzdөгөн uşunday saldatlar, askerler. Bir keste oşo armiyanın komandiri jaş jigit astıma atı menen uşunday çaap gelip atake ayaşata dep maga gelip salam berdi. Karabay kimdin uğlusun desem Umar ibn Abdülaziz dep bayağı ölöründe 11 balasına arzı bagan 18 dirhamdı kaltırgan padişanın balasımın dep aytты. Uşu koşuundu men başkaramın, uşulardın komandiri menmin degende oşol jerde özüm menen dünyada kalgan nersesin bilem, birok takıvalık kaltırgan, tarbiya kaltırgan, Kudaydan korku kaltırgan, balanı jakşı tarbiyalagan, uşuğa jetkizet eken dep jakamdı karmap, Allah Taala'nın ululuğuna dağı bir jolu özüm tobamdı keltirip, anan şaharga düştüm deptir. Şaharga gelatsam uşunda kayırçılar oturgan eken, bir jaş jigit uşunday betin jabap algan çüperöktü açıp, ayaşata dep gelip salam berdi. Salam bergeninde sen kimdin uğlusun desem, bayağı altın gümüş kaltırgan padişanın atını aytты, oşonun uğlu bolorunu aytты degen eken. Oşon üçün oşol jerde bildim, bul dünyada mal dünya kaltırgan menen akıl etsiz, takıvalıksız, Kudaydı tanıvagan, Kuday bezer bolgondordu kaltırıp koysa al dünya jardan berbeyt eken, al dünya alıp gelip turup adamdı uşentip kayırçı kılat eken dep oşonda düşündüm. Kimde kim takıvalık kaltırgan bolsa, adamkerçilik adep kaltırgan bolsa, adal tamak menen batıp dua kaltırgan bolsa, balasının geleceğin tilegen bolsa, al nerse janagınday biyiktikке jetkirerin sezdim dep uşentip жаңы padişaga nasihat kıldım deyt. Urmatlı bir tuğandar, bardığımız tarihta bolgon nerselerdi özübüzgө ülgü kılıp jaşaylı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala fa'tabiru ya ulil absar, o akıllı var insanlar, akıllı başında iştep turgan insanlar, tegereğinlerde bolgon okuyalardan özüңөрgө ülgü çıkargıla deyt. Urmatlı bir tuğan, bardığımızga ülgü bola turgan nerseler uşular. Bu yerlerde jırgaganıman жылкычы bolupmu degen gep bar. Uşul yerlerde Kırgızstandan gelip, uşu peşene termenen balamdı bagayın dep, uşul jerge gelgen kadamыңар özünçe ibadat, urmatlı bir tuğandar.
Allah Taala uşul жерге жакшы ниет менен чындап ушул жерде ата-энеме жардам берейин, балдарымды арам жедирбейин, кишинин көзүн каратпайын, эчкимдикин жулуп албайын, ушул жерге келип пешене тер менен колдорумду жорутуп, ушул жерде адал рызкы табайын деп келгениңер, намаз окуган, орозо туткан, тынбай ибадат кылган адамдын күнү кандай өтсө, силердин да күнүңөрдү Алла Таала ошондой сооптор менен өткөзөт. Алла Таала тилегиңерге жеткизсин. Урматтуу энекелер, бардыңыздар сиздерге, бардык нерсе сиздерге байланыштуу. Падышаларды да эне тууган, пайгамбарларды да эне тууган, улууларды да эне тууган, окумуштууларды да эне тууган. Кудай сактасын, жаман адамды дагы эне себеп болуп калат экен. Бардыгыбыз дуа кылалы. Эненин дуа кылышы, ушу аял затынын дуасы эркектикине караганда да тез кабыл болот экен. Үйлөрүбүздө отуруп, жанагы пайгамбарыбыз айткан намаздарыбызды толук окуп, орозолорубузду урматтап, ушу намысыбызды сактап, ушу ак неке менен этегин кармап, кол кармашкан өзүбүздүн жубайларыбызга жакшы урмат сый көрсөтө турган болсок, Алла Таала ишенип коюңуздар, дуаңыздарды эч артка кайтырбай туруп кабыл кылат. Ушундай улуу күндөрдө дуа кылалы. Урматтуу энекелер, бардыгыбыз бир аалым зат айткан экен, мен улуу күндөрдө дуа кылдым, кылган дуаларымды кайра канча күн өтпөй, эртең менен таң атып, таң агарганды кандай көрсөм, дуамдын кабыл болгонун ошондой көрдүм деген. Бардыгыбыз дуа кылалы. Алла Таала 3 түрлүү адамдын дуасын артка кайтарбайт деген. Шексиз кабыл болот, эч шеги жок кабыл болот дейт. Биринчи дуа кайсы десе, урматтуу бир тууган, ушу ата-эненин балага кылган дуасы экен. Ата-эненин балага кылган дуасы, анткени ата-эне балага кылып атканда дуаны ар бир ата-эне дүйнөдө 100% ата-эне ушундай дейт экен. Баласы өзүнүн өйдө болушун каалайт экен. Өзү кара жумушчу болуп калса, балам кара жумушчу болбосун дейт экен. Өзү спортсмен болбой калганы, менин балам, мен спортсмен болбодум, балам спортсмен болсун дейт экен. Өзү жакшы тил билбей калганы, балам англисче билсин, орусча билсин, арабча билсин деп ушинтип үмүт кылат экен. Ата-эненин жүрөгү ушу үзүлүп кеткенче дуа кылган үчүн Алла Таала ошонун дуасын кабыл кылат деген. Экинчи нерсе, мусафир. Ушундай мекенинен алыс жүргөн инсан. Сиздер ушу дүйнөнүн бир чекесинде жүрөт экенсиңер. Бир суткада келдик, 20 саатта ушу жерге жеттик Кыргызстандан. Урматтуу бир туугандар, эң ошо сапардын алысында жүргөн силерсиңер. Иншалла дуаңар кабыл болот. Кандай болсо ушу жерде кандай жыргал жашоого жетсе да сезип турабыз. Биз дагы мына абшүкүр дамлалар болуп, Египетте 10 жылда ошол жер жүргөнбүз. Мекендин кандай экенин жакшы билебиз. Чоочун жерде кандай жашоо өтөрүн да жакшы билебиз. Колуңда чоочун жерде айдын үстүнө чыгып алсаң да, колуңа ай күндү кармап алсаң да мекениңе эч нерсе жетпейт. Мекендин сагынуусу жүрөгүңөрдө турганын билебиз. Ар бириңер ушу Кыргызстандын жерине барып жашайын, атам, киндик, каным тамган жерге барып жашайын, ошол жерде жакшылык көрөйүн деген үмүтүңөр ар бириңердин жүрөгүңөрдө орноп турганын дагы билебиз. Урматтуу бир тууган, ушул жерде, алыс жерде жүрөсүңөр, силерди сапар кылган адамдар, мусафир адамдар дейт. Мусафир десе кыргыздар жанагы байкуш болуп калган адамды түшүнөт. Бул ал байкуш болгондугу эмес, сапарда жүргөн, алыс жерде жүргөндү мусафир деп коет. Ошондой эң жердин эң чегине келип силер жашап алыпсыңар. Урматтуу бир тууган, жөн жерде да эмес, деңиздин ортосунда, островдо жашайт экенсиңер. Силердин дуаңар ушунда кабыл болот. Ишенип коюңуздар. Биздин дагы атыбызды атап артыбыздан дуа кылып тургула. Астыңарда ошо дуаңарды үмүт кылып келип атабыз. Урматтуу бир тууган, келаткан учурларда бир кичине окуялар болуп, мен келбей турган болгондо мына дамылда устазыбыз, жүрүңчү, ошол жердин урматы менен, ошол жерде карап аткан көздөрдүн, ошол жердегилердин ушу дуасы менен ушу нерсе жакшы болуп кетет деп айтканда анан аэропортко келдим. Урматтуу бир тууган, дуаңарды үмүт кылып астыңыздарга келип атабыз. Экинчи адам, мусафир адам, алыста жүргөн, сапарда мекенин таштап койгон адамдын дуасы кабыл болот деген. Үчүнчү нерсе эмне? Мазлумдун дуасы. Ак жеринен күйүп кеткен, ак жеринен жапа чеккен, ак жеринен бирөө күйгүзүп ийгендин каргыш дуасы кабыл болот экен. Кудай Таала
Uşu kargıştan, mazlumdardın kargışынан Kuday Taala sактаган bolsun. Bardыгыбыз урматтуу бир тууган, атасыңар, энесиңер мына чырылдап наристелердин үнү кылып атат. Ушуларга көп дуа кылгыла, эл жерибизге дуа кылгыла. Алакандай канчалаган келатсам, бул жерде 30-40 миң мекендештерибиз бар дейт. Ошонун ичинде мына бир уч болуп келип отурасыңар. Анткени Алла Таала бул дүйнөдө байлык, мал дүйнө байлыгы эмес деген. Бұл дүниедегі байлық жүректің байлығы деген. Жүректің байлығы эмне болот? Алла Таалага болгон ишенич болот, пайгамбарга болгон ишенич болот, ахирет күнүнө болгон ишенич болот. Алла Таала ыйык деп Алла Таала улуктап койгон нерсени улуктоо, жүрөктө ошондон корку улуктоо болгон болсо ошо байлык болот. Ошондой байлыкты насип кылган адамдар ушул жерде отурасыздар. Кудайым ниетиңиздерди кабыл кылсын. Алла Тааладан жалынып жалбарып суранарыбыз, кырсык балалардан алыс кылсын. Алыс жерде жүргөндө тапкан тутканыңарга Кудай Таала береке берсин. Алла Таалам балдарыңарга ийман берсин. Ушул жерде дагы бир сиздерден сураныч, урматтуу бир тууган. Мына Орусияда башка мамлекетте жүрөсүңөр. Ушул жердин мыйзамын, урматтуу бир туугандар, силерге насихат. Кажерде жүрсөң ошо жактын ырынырда деген сөз бар. Көрдүңүздөр, ушул жердин мыйзамын так сактап, ушул жерлерди урмат кылып, келген ичкен кудук, ушул жерден рызкы таап атасыңар. Ушул жерге күнүнө дуа кылып, ушул элге дагы жакшылык менен мамиле кылышты баарыңардан суранып кетебиз. Урматтуу бир тууган, коюнуна батырып, балдарыңардын багышын, ушул жерде балдарыңардын ушул адал рызкы менен багылышына ушул жер себеп болуп атат. Ушундай залдарда келип карасаңыздар, эркиндигибиз, жоолугубузду салынып, ушул жерде төрлөрдө Алла Тааланын аятын угуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насааттарын угуп отурганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Кудай Таала ушул элден да разы болсун. Ушул жердин жергиликтүү бийлигинен ким ушул жерге уруксат берген болсо, Кудайым разы болсун. Аларга да жакшы мамиле кылып, ушул жерде мыйзам менен жакшы үмүтүңөрдү Кудай Таала бир учурлар келет, мекенибизге кайтабыз деген. Ошо күндөргө дагы жакшы мекенибизге сак саламатта колуңарга барта береке таап кайтышыңарды Кудай Таала насип кылсын.